अगला प्रश्न है द कैपिटल किस दी लिखत है। ये जिहड़ी किताब है द कैपिटल ये किसने लिखी हुई है। ये जिहड़ी द कैपिटल किताब है इहनूं दास कैपिटल भी कहंदे सी। ये जर्मन भाषा दे विच लिखी गई सी 1867 ईस्वी दे विच ये पबलिश हुई ते इहदे जो लेखक सन वो सन कार्ल मार्क्स। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सत श्री अकाल जी, तुहाडे अपने चैनल ते तुहाडा एक बार फिर तो स्वागत है। ते अज दी ये वीडियो मास्टर केडर समाजिक सिक्ख्या नाल संबंधित है। नगर कौंसल बनाई जाती है। स्क्रीन ते दिते हुए ऑप्शन तुसीं पढ़ सकते हो। इहदा सही जवाब है जी छोटा शहरी खेतर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जिहड़ी ट्रस्टशिप की धारणा है ये किस नाल जुड़ी हुई है। ये जिहड़ी ट्रस्टशिप की धारणा है ये सोशियो इकनॉमिक फिलोसफी जां समाजिक आर्थिक दर्शन ये महात्मा गांधी जी द्वारा पेश की गई सी। इसका सही जवाब है जी महात्मा गांधी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लिबर्टी कंसैप्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम। लिबर्टी संकल्प कित्थों लिया गया। जिहड़ा लिबर्टी है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लिबर तो बनया होया है। इसका अर्थ होंदा है जी फ्री जां इंडिपेंडेंट। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स धारणा नाल जुड़े हुए सन जां कार्ल मार्क्स किस धारणा नाल जुड़े हुए सन। जिहड़ा मार्क्सवाद है जो कार्ल मार्क्स नाल जुड़िया होया है यह पूंजीपतियां अते मजदूर क्लास विचकारले संघर्ष ते केंद्रित सी। इसका सही जवाब है जी क्लास स्ट्रगल जां क्लास संघर्ष। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगे है साइंटिफिक सोशलिज्म विज्ञानक समाजवाद दे संकल्प ते किसने जोर दिता है। स्क्रीन ते दिते हुए ऑप्शन तुसीं पढ़ सकते हो। जिहड़ा साइंटिफिक सोशलिज्म है कार्ल मार्क्स की सोशियो पोलिटिकल इकनॉमिक थ्योरी दे उत्ते बेस्ड है जां कह लो इस थ्योरी नूं ही एक्सप्लेन करता है। इसका सही जवाब है जी कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है विनोदा भावे किस नाल संबंधित सी। स्क्रीन ते दिते हुए ऑप्शन तुसीं पढ़ सकते हो। जिहड़े विनोदा भावे जी सन ये भूदान दे नाल संबंधित सन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज किसने लिखी। स्क्रीन ते दिते हुए ऑप्शन तुसीं पढ़ सकते हो। इसका सही जवाब है जी MK गांधी। हिंद स्वराज जां इंडियन होम रूल ये 1909 दे विच गांधी जी द्वारा लिखी गई किताब है। हेठ लिखिया विचों दार्शनिक दी पछाण करो। स्क्रीन ते दिते हुए ऑप्शन तुसीं पढ़ सकते हो। जिहड़े S राधा कृष्णन सन सर्वपल्ली राधा कृष्णन ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति होए ने। ये एक फिलोसफर सन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लिबरलिज्म विच एक व्यक्ति है। स्क्रीन ते दिते हुए ऑप्शन तुसीं पढ़ सकते हो। इसका सही जवाब है जी रैशनल सिटीजन। लिबरलिज्म मनदा है कि सारे लोग बराबर हैं ते उन्हां दी आज़ादी दे हक समान हैं जां कह सकते हो कि रैशनल सिटीजन। इसका सही जवाब है तर्कशील नागरिक। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इन्हां विच्चों सर्वोदया लीडर की पछाण करो। सर्वोदया मूवमेंट है ये 18 अप्रैल 1951 नूं विनोदा भावे जी द्वारा चलाई गई सी। इसका सही जवाब है जी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी किस दी विचारधारा नाल प्रभावित सी। जो महात्मा गांधी जी सन ये लियो टॉलस्टॉय की विचारधारा नाल प्रभावित सन। टॉलस्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विदिन यू दा गांधी जी ते बहुत प्रभाव सी। अगे है गांधी जी का कतल कदों होया। गांधी जी नूं 30 जनवरी 1948 नूं 78 सालां की उम्र दे विच बिरला हाउस विखे उन्हां दा कतल होया सी। दिल्ली दे विच उन्हां दी असैसीनेशन हुई सी। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने प्रभावित किया। जिहड़ा कार्ल मार्क्स है इन्हें रशियन रेवोल्यूशन जिहड़ी 1917 दे विच हुई सी उन्होंने बहुत प्रभावित किया सी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगे है कार्ल मार्क्स की मौत कित्थे हुई। कार्ल मार्क्स की जिहड़ी मौत है 14 मार्च 1883 नूं इंग्लैंड विच हुई सी। अगे है जी भारतीय संसद विच हेठले सदन की पछाण करो। लोक सभा जिन्हों आपां हाउस ऑफ द पीपल कहने आ भारतीय पार्लीमेंट का हेठला सदन है। अगला प्रश्न है जी भारतीय गणराज का किहड़ा राष्ट्रपति नहीं सी। स्क्रीन ते दिते हुए ऑप्शन तुसीं पढ़ सकते हो। इन्हां दे विच्चों जिहड़े MM जोशी जी हैं ये भारत के राष्ट्रपति कदे भी नहीं बने। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है
ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 61 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 61। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਮ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਕਿਹੜਾ ਪਦ ਸੀ? ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਐਮ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਦ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਸੀ ਇਹ 11ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 28 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ 23 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ 25 ਸਾਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੱਸੋ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ VP ਬਨਰੌੜ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 164 ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 164। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਭਾਗ 4 ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਇਹ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ NAM, ਇਹਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਅਤੇ A ਨਾਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋਸੇਫ ਟੀਟੂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ N ਖਰੂਸ਼ਚੇਵ ਨੇ ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਇਹ NAM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, UNO ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਟਰੈਗਵਲੀ 1 ਫਰਵਰੀ 1946 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਸਨ UNO ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਰਾਹੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ 11 ਪਾਠ 2 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ 11 ਨੇ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 90। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਦਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛੂਆਛਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਛੂਆਛਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। UNO ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ। UN ਚਾਰਟਰ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ 26 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ UNO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਿਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ UNO ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ UNO ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, UK ਅਤੇ USA ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਜਾਪਾਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 65 ਸਾਲ। ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 62 ਸਾਲ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਉਹ RS ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ 25 ਜਨਵਰੀ 1950। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਹਨ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ।
ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SC ਤੇ ST ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੁਲਾਈ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਕੋਈ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਜੁਲਾਈ 2002। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ NK ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਾ ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। B ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ILO ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ILO ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। D ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। B ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ DMK ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। DMK ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਵਿਡਾ ਮੁੰਟੇਰਾ ਕਜ਼ਾਗਮ, ਇਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਸਫਰੇਜ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1979 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ C ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੂੰ JP ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਨ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ SAD ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। C ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੀ। 3704 ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ 3704 ਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ।